ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ तमाम ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रप्रीत जी। ਜੀ ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? जी बिल्कुल, हर महीने की रिपोर्ट जी जारी की जाती है ब्रिटिश कोलंबीया सरकार वालों कि इस महीने जोड़ियाँ वा ओवरडोज के नाल इन्नियां मौतां होईयां ने। तो हुण जी रिपोर्ट अज जारी की गई है, ये जुलाई महीने की सामने आई है, जिहदे विच रिकार्ड तोड़ 184 मौतां जिहड़ियां एक महीने विच इकल्ले ब्रिटिश कोलंबीया विच होईयां ने ओवरडोज के कारण। और ये जो जिम्मेवार ने वो नशे ने जिहड़े स्ट्रीट असी ड्रग कह दिंदे आ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤੇ 176 ਕਦੇ 177 174 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। और जेकर असी ये जो 7 महीनों की रिपोर्ट हले आई है, हालांकि इस वक्त सितंबर महीना मुक्कण ते आया होया, पर रिपोर्ट जिहड़ी ओह जुलाई महीने तक की आई आ। और ये जिहड़ा वा 7 महीनों के जनवरी तो लैके जुलाई तक 1204 लोगों की मौत जिहड़ी हो चुकी है। और जेकर असी औसत कढ़ीए तो जिहड़ी ओवरडोज नाल जिहड़ियां मौतां हो रही ने, ਉਹਦੀ औसत जिहड़ी असी देखी महीने के हिसाब नाल तां हुण तक जिन्नियां मौतां कोविड नाल होईयां ने उस तो भी किते वध नज़र आउंदी है। क्योंकि जेकर जदों दा कोविड शुरू होया मार्च 2020 की आपां जेकर गल कर लईए तो हुण तक लगभग 1.5 साल तो भी वध दा समा हो गया। तो हुण तक 1900 कुछ या 1950 के करीब मौतां होईयां ने कोविड दे नाल। ते इधर 7 महीनों विच जिहड़ियां ओह 1204 मौतां हो चुकियां ने। सो इस तरीके नाल एक गंभीर समस्या बन के सामने आ रही है। ये मुद्दा अक्सर चोणां विच भी आउंदा आ। ये मुद्दा जिहड़ा वा कई बार आम लोगों वालों भी उठाया जाता कि आखिरकार इस तरीके नाल जिहड़ियां इन्नियां मौतां हुंदियां ने, इहदा जिम्मेवार कौन है, इहनूं किस तरीके नाल रोकिया जा सकदा आ। सो इहदे संबंधी ये भी चर्चा चल रही है कि जिहड़े इस वक्त इदां दे नशे ने, जो नशे करते हैं लोग, सो इन्हां नूं जिहड़ा वा एक मरीज समझ के, पीड़ित समझ के, बीमारी समझ के इलाज करना पवेगा। तो कुछ नशे इस तरीके के लीगल भी हो सकते हैं जो दवाई के वांग जिहड़े ओह वरते जा सकन। इस तरीके की चर्चा भी चल रही है। फैडरल लैवल पर भी गल की जा रही है तो प्रोविंस लैवल उत्ते भी इस तरीके की गल जिहड़ी ओह चल रही है। पर एक वड्डा मुद्दा आ और ये पिछे ये भी एक कारण समझा जा रहा कि जदों तो कोविड-19 शुरू होया उदों भी इन्हां मौतां दे विच वाधा होया। क्योंकि इस वक्त सारा जिहड़ा हैल्थ सिस्टम आ, सारा ध्यान है जिहड़ा सारा सरकारी तंत्र आ, वो इसे पासे लगा होया कि किस तरीके नाल कोविड नाल जिठिया जाए। कोविड के मरीजों की गिणती भी जिहड़ी लगातार वो वधदी रही है तो हुण भी एक बार केस वध रहे हैं। सो इस दौरान जिहड़ियां क्योंकि ओवरडोज जिहड़े नशे नाल पीड़ित लोग ने उन्होंने कई तरीके दी सहूलतां भी जिहड़ियां ओह दित्तियां जांदियां ने। और इत्थों तक जो कोई रिपोर्ट हुंदी है एमरजेंसी तो फिर उन्होंने उस तरीके नाल रिस्पॉन्स भी किया जाता है। पर इस वक्त कोविड कारण ये सारा कुछ भी बुरे तरीके नाल प्रभावित होया। ये भी कारण मन्निया जाता कि शायद इस करके भी मौतों की गिणती वध सकती है। पर एक दुखी करने वाला वर्तारा आ। और जो आंकड़े सामने आए ने ये 30 साल तो लैके 59 साल तक के वध लोग शामिल ने, जिस 80% जिहड़े मरण वाले ने वह मर्द कहे दसे जाते हैं। सो इस तरीके के आंकड़े भी नाल साझे किए जा रहे हैं। पर आम लोगों वालों लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा कि जिहड़े इस तरीके के नशे खास करके सड़कों पर जां स्ट्रीटां ते विकदे ने, जिस करके ये ओवरडोज के नशे मामले सामने आते, इस उत्ते भी सरकार नूं जिहड़ी सख्ती नाल कार्रवाई करनी चाहिए है। दूजे पासे जिहड़े लोग बुरे तरीके नाल इहदे विच फस चुके ने, जो कि एक तरीके नाल असीं कह सकते हैं कि नशा किते बिना जिहड़ी उन्हां दी जान नहीं बचदी, उन्हां दा भी एक जिहड़ा इलाज करन दी, उन्हां दी मदद करन दी जिहड़ी मंग कीती जा रही है। तो दूजे पासे इस मसले नूं हल करन दी मंग भी कीती जा रही है। जी सो मनदीप जी, गल करते हैं सी करोना वायरस के जो कैनेडा दे विच हालात बने हुए ने। करोना वायरस की चौथी लहर के नाल इस समय एल्बर्टा ते सस्कैचुअन सब तो वध प्रभावित है।
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਸਕੈਚੂਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਘਟੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਆ ਕੰਮ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਲ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ICU 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ, ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ, ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਿ ਸਖਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ 263 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ICU 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 263 ਜਿਹੜੇ ICU ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ICU ਇਸ ਵਕਤ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਾਂ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ $100 ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ $100 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 70,000 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ, ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ YouTube ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, Facebook ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। YouTube ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। YouTube ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ YouTube ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਟੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ YouTube ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਜੋ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਊਬਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ YouTube ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ YouTube ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ, ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਵੀਂ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ MP ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ MP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਲਾਉ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ NDP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਲਿਬਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ, ਕਾਕਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ MP ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਹਰਜਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੁਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 17,000 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 90,000 ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ, 17,000 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 17,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 17,000। ਸੁਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 90,000 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ
ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1,65,000 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉਹ 27 ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਘੰਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PNP ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਟਰੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਅ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 75 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ PR ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਆਇਆ ਸੀ 27,000 ਵਾਲਾ 75 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ PR ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਡਰਾਅ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਟਕਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਡਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਅ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਰਾਅ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 90,000 ਦਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, 27,000 ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ तमाम ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।